안녕하세요. 네, 8과의 두 번째 강의 시작하도록 하겠습니다. 네, 저번 시간에 배운 거 여러분 기억나나요? 자, 우리는 의식하든 하지도 않던 어떤 특정한 것에 대한, 사람에 대한 생각이 아주 자연스럽게 생긴다 했고요. 자, 그런 걸 바탕으로 생기게 되는 어떤 생각? 픽스 아이디어가 스테레오타입이었고요. 자, 이번 강의에서는 프레저디스에 대한 공부를 해보도록 하겠습니다. 그래서 어법적으로는 크게 어려운 것들이 크게 보이지 않습니다. 하지만 prejudice의 정의와 얘를 구분하고 그 prejudice와 stereotype의 차이점까지 여러분 이해를 하면 이 강의의 성공이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 prejudice에 대한 내용에 대한 강의를 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째입니다. Prejudice is also a form of stereotyping, but it's much more serious. prejudice에서 우리 생각을 해보면 뜻을 유추할 수 있습니다. pre 하면 미리죠. judice, judge랑 비슷하잖아요. 맞죠? 거기서 나온 단어가 되겠죠? 미리 판단하는 거죠. 미리 판단하다 선입견이 되겠습니다. formal stereotyping에서 형태인데 고정관념의 하나의 형태입니다. But it's much more serious에서 훨씬 더 심각합니다 라는 얘기를 하죠. Prejudice is an unreasonable dislike of or preference for someone or something. 자, 여러분들 문장 기억해 두세요. 외워 두세요, 여러분들. prejudice 정의가 되겠습니다. prejudice라는 것은 선입견은 unreasonable dislike에서 reasonable 합리적이죠. on이 붙어 있으니까 뜻은 뭐죠? 비합리적인. 이런 게 없다라면 여러분 잘못되었다 판단할 수 있어야 되겠습니다. 자, 비합리적인 dislike 혐오 of 뭐에 대한지 or preference for에서 dislike 다음에는 of가 따랐고요. preference 다음에 for가 따랐죠. 잘 구분해 주세요. 누군가와 무엇에 대한 선호 혹은 비합리적인 dislike 혐오를 prejudice라 부른다라고. 자, prejudice는 앞에 stereotype과의 차이점 뭐냐면 stereotype은 그냥 고정된 사람 어떤 거에 대한 생각입니다. 하지만 prejudice는 거기의 주관적인 좋고 싫음에 대한 생각이 분명히 들어간다는 거죠. 그게 바로 prejudice와 stereotype 차이라고 보면 되겠습니다. 범위는 물론 stereotype 더 클 수 있으나 그 차이는 좀 주관적인 생각이 강하게 개입된다라고 여러분 이해를 하면 좋겠습니다. Many people are prejudiced against certain religions, races, nationalities, or other groups without really knowing much about them. prejudice 마찬가지로 여기서는 동사로 사용되었고요. 미리 무엇인가를 판단한 선입관을 가져야 되죠. 자, 많은 사람들은 prejudice against니까 어디의 잘못된 판단을 받게 됩니다. against certain religion에서 특정한 종교, races, 인종, nationality, 국적, or other groups, 다른 그룹에 대해서 without really knowing much about them, 그들에 대해 잘 모른 채로 이미 가지고 있는 어떤 편협한 선입관을 가지게 된다는 얘기가 되겠죠. 다음 가겠습니다. People who are prejudiced often say things like, African Americans are dangerous, or disabled people can't do the same things as normal people. 자, 사람들인데 who are prejudiced, 선입견을 가지는 사람들, 선입견을 가지는 사람들은 say things like 해서 이런 얘기를 한다라는 얘기죠. African Americans are dangerous. 자, 아프리카에서 온 African American 하면 그 흑인들은 dangerous, 위험하다. disabled people에서 장애를 가진 사람들은 as에서 일반 사람과 같은 것을 할 수가 없다. 이런 조금은 좀 위험한 발언들을 한다는 거죠. 다음은 구체적인 예가 되겠습니다.
I can feel everyone staring at me when I walk down a street. 자, staring으로 줄 한번 쳐보고요. 표시가 안 되네요. 네. 그래서 feel은 지각동사, 목적어, 동사 원형 ing 나오면 목적어가 뭐 하는 것을 느끼다 이런 뜻이겠죠. 자, 나는 모든 사람이 나를 쳐다보고 있는 걸 느꼈습니다. When I walk down the street, 길을 걸어갈 때라는 뜻이죠. I know it's because I look different. 나는 그것을 안다는 것. I know it because 그것은, it은 사람들 나를 쳐다보는 거죠. 왜냐하면 내가 다르다는 것을. People avoid me because of the color of my skin. 사람들 나를 피합니다. 나의 피부색 때문에. Even on a crowded subway, people do not like to sit next to me. 심지어 붐비는 지하철의 사람들은 나의 옆에 앉는 것을 좋아하지 않습니다. 다시 말하면 프레지스의 구체적인 예가 되겠죠. 그런 어떤 판단을 하는 것처럼 느낀다는 거. The above quote is an example of prejudice felt by a foreigner in Korea. The above e서 그 위의 예는 example에서 예시가 되겠습니다. prejudice 에서 편견의 felt by a foreigner in Korea에서 felt는 앞의 prejudice를 꾸며주는 분사가 되겠고요. 네. 그래서 한국에서 외국인들이 느끼는 선입견의 예가 되겠습니다. 다음 문장입니다. This person is treated differently because of his skin color. 자, 위의 사람은 다르게 대우받았습니다. 그의 피부색 때문에. Unfortunately, it's common for us to judge others negatively based on differences. for 표현을 끊어서 이해를 하면 좋겠습니다. it은 가주어가 되겠고 for가 진주어가 되겠습니다. 넣어서 해석하는 형태가 되겠죠. 우리가 다른 사람을 부정적으로 판단하는 것입니다. 뭐에 따라서? 차이에 따라서. 이렇게 하는 것은 불행히도 굉장히 흔하다는 얘기가 되겠죠. Instead of thinking this way, however, we should try to learn more before we make a judgment. 자, however 여러분 표시해두고요. 그게 다시 바뀌고 있습니다. 이러한 방식으로 생각하는 대신에 하지만 우리는 should try to learn more 해서 좀 많은 것들을 배우려고 노력해야만 합니다. Before we make a judgment 해서 우리가 판단을 내리기 전에 선입견 내리기 전에 우리 생각을 고정하기 전에 이미 한번 다른 어떤 문화적인 상대성 이런 것들을 좀 고려하는 생각을 할 필요가 있는 거죠. 우리 굉장히 쉽게 그냥 하지만 반대로 우리 역시도 고정되고 선입된 생각의 피해자가 될 수 있다는 거죠. 그게 만약에 우리가 그 대상이 되었다면 과연 기분이 좋을까는 한번 생각을 해봐야 될 것 같아요. The worst thing about prejudice is that it can make people treat others cruelly. 자, 가장 worst, 최악의 경우는 that it can 해서 대디아입니다. it은 prejudice가 되겠죠. 그 선입견이 make people treat others cruelly 해서 다른 사람을 잔인하게 대할 수 있다는 겁니다. 그래서 다음 부분을 좀 소개하려고 내놓았던 부분 같습니다. 좀 더 prejudice 파트 배웠었는데 본 것처럼 어법적으로 어려운 거는 크게 없습니다. 그래서 prejudice의 정의를 여러분 좀 잘 봐야 되고요. stereotype보다는 훨씬 더 심각하고요. 그 다음에 좀 주관적인 생각이 분명히 들어간 게 prejudice가 되겠고요. 그 예시를 보았죠. 한 얘가 아프리카 공항에서 온 교수인데요. 붐비는 지하철에서도 앉지 않는 피부 색깔 때문에 차별을 받는 문제였습니다. 그래서 댓글에 강의 221쪽에 question 3에 대한 답을 하는 것을 댓글로 하도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.